Alexander was saying that before we start, he's willing just to make a short introduction. У те, як виглядає наше сьогодення, важко повірити. В Україні іде війна. І, на мій погляд, де би в яких умовах ми не знаходилися сьогодні, кожен і кожна з нас, нам надзвичайно важливо зберігати оцей наш внутрішній простір стійкості. So our today, the way it is, it's really hard to believe in because we're living in the war right now. But wherever we are and whatever we do, it's very important that we safeguard our inside, our inner space of resiliency. Я особисто, моя родина, Едкем сім'я, колеги, ми всі залишаємося у Харкові, на нашій рідній землі. Як і багато людей, які приєднуються до нас сьогодні з різних куточків України. Alexander, his family, and the Edkamp entire family, and they all are staying currently in Kharkiv, and they plan to stay there for as long as they can. And just like many people who are joining us today from different regions of Ukraine probably do. Я хочу подякувати в першу чергу нашим військовим. Я хочу подякувати державі, причому сказати це з великої літери, на всіх рівнях держави, за те, що ми маємо сьогодні захист, за те, що сьогодні, наприклад, у моїй домівці є світло, є інтернет, є можливість сьогодні спілкуватися разом з вами. And Alexander is saying thank you to Ukraine's armed forces, to Ukraine's nation and the governments at all levels, and for their protection, for the way they do protect us, and that Alexander and all of us can have electricity, internet, and all the conditions we need to be taught. Я хочу сказати, що, на жаль, не всі мають навіть це, тому наша сьогоднішня і подальші зустрічі, вони будуть записані. Також, хто не вміщається в цю поточну Zoom-кімнату, можуть спостерігати за нашою трансляцією у соціальних мережах. Unfortunately, not all of people in Ukraine have actually access to those things that Alexander listed. So this meeting today will be pre-recorded and everyone will have a possibility to maybe take a look at it later when conditions allow. Я, як і кожен українець, українка, зараз відчувають цілий букет різних емоцій. І, зокрема, оце таке відчуття, знаєте, страху, який паралізує, скованості. Це, звичайно, не єдине відчуття. Але я думаю, що ми всі зараз в Україні відчуваємо щось схоже. Alexander says he's having a bouquet of emotions inside him, and fear is one of the most prominent among them. This paralyzing fear about what's happening around us. And this is not the only emotion that he has, but that's probably the one that all of us have wherever we are. Я спілкуюся останні кілька днів безперервно з нашими друзями, освітянами, як в Україні, так і за кордоном. І отримую завжди пропозицію про те, як ми можемо допомогти. І найкраще з пропозицій, яка надійшла до нас, і це те, що ми зараз спроможні зробити як спільнота українських освітян, це подарувати 3 дні в однаковий час, з 4 до 5:30 за українським часом. 3 дні простору стійкості разом з Інститутом травми і університетом Еморі, нашими друзями з Америки. For the past several days, Alexander has been communicated with many friends of his and including many educators from various parts of the world. And all of them are asking what exactly they can do to help
him and us. And the best offer, the best proposal that he got so far is actually this one that we're having today. And we will have it for 3 days in a row at the same time from 4 to 5 p.m. Ukrainian time. This is this webinars for creating our space of inner resiliency within us. Oh, I forgot. I'm sorry. I forgot. That's we're doing with our friends in Trauma Institute and the Emory University. Я хочу подякувати двом командам. Першу представляє пані Елейн Міллер-Карас, яка є засновницею Інституту травми США, а також команді програми соціально-емоційного та етичного навчання. І для мене така приємна несподіванка, що вся ця команда тут, і її очільник, доктор Лобсанг Тензін є теж тут з нами сьогодні. Велике вам дякую за цю можливість для України. And special thanks to those two teams that have joined us today for this event. The first being the Trauma Resource Institute headed by Elaine Miller-Karras, who we really appreciate for being with us today. And the second one, the C Learning team from Emory University, including the head of the team. Я хочу побажати нам всім такого плідного, зігріваючого, підтримувального спілкування, сказати, щоб ми берегли себе, щоб ми берегли Україну, і сказати слова, які, я думаю, особливо в ці дні для нас є надзвичайно важливими. Слава Україні! So Alexander is wishing all of us to have this warm and fruitful communication within this hour and a half, and that we were able to say those most important words for all of us currently. Glory to Ukraine. Я передаю тоді слово пані Єлені, можливо, також пан Тензін теж захоче щось сказати. So now the floor is over to Elaine, and maybe Tenzin would also like to say something. Well, first of all, thank you so much for having us, that our hearts are with all of you in Ukraine. And as we've spoken to Alexander and his team, we are here across the world, and I'm in California, to help in any way that we can. And having, of course, this opportunity to talk with you through Zoom gives us this opportunity. Елейн каже, що страшенно рада бути сьогодні тут. Вона серцем і думками з нами. Попри те, що нас розділяє океан, Елейн працює в Каліфорнії. Але оцей ефір сьогоднішній – це, власне, оця можливість допомогти, бо бажання допомогти у них страшенно велике. I also am in such, I have such gratitude for His Holiness the Dalai Lama and all the people at Emory, because we are together because of his vision. Велика вдячність його святості Далай-ламі і усім співробітникам університету Еморі, оскільки завдяки його ініціативі ми всі зібралися сьогодні тут довкола цієї програми. Alexander and I met in India in 2019 at the launch of Sea Learning. And so I'm hoping that Geshe-la will talk a little bit, and I'm going to turn it over to him now to say some words before we get started with, we hope will be some skills that will help all of you right now during these most difficult times. І Олександр з Елейн познайомилися в Індії у 2019 році на глобальному запуску програми СЕН. І зараз слово вона передасть очільнику програми СЕН, який, можливо, теж захоче сказати кілька слів. Thank you, Elaine, and all our friends in Ukraine. Our hearts goes out to all of you, your families, all the people in Ukraine in this very dark and difficult moment. Our team here at Emory University, we are holding you in our thoughts and prayers. And as Elaine mentioned, that our work is inspired
by the very embodiment of compassion, His Holiness the Dalai Lama. And during these difficult times, if I may, just invoke his presence, and just in the beginning, that in this most uncertain times, as Alexandra mentioned, that fear is something that is the most prominent emotion, and safety is the most important, sense of security is the most important thing that we need. So I'm glad that Elaine and her team will be offering the resilience practices here for several sessions. Please let us know. Our team is ready, whatever we can do. But this morning, Sundula and I, or anyone who is familiar with this mantra called Om Mani Padme Hum, I would like to just recite a few of those as a way for us to evoke the compassionate presence of His Holiness. And, please let me translate at least some of that. Отже, Олександр Тензін каже, що теж дуже радий бути з нами в ці темні і складні часи, так як весь університет Еморі, весь колектив тримає Україну і українців зараз у своїх думках і молитвах. І, як сказала Елейн, дуже важливо, що вся ця тема про співпереживання, вона дуже важлива, натхнена історіями і ідеями Далай-Лами, оскільки в ці непевні часи і в часи, коли так багато страху довкола, дуже важливо, щоб співпереживання було втілюваним, щоб воно було таким справжнім. І також говорив про те, що хоче поділитися з нами якоюсь своєю мантрою, яку вони також практикують. Наскільки я зрозуміла, якщо я помиляюсь, то також прошу колег, які розбираються, допомогти мені в цьому. So if you will, just for a few moments, I would like to invoke the protection, the blessings of His Holiness, of Avalokiteshvara, the Buddha of compassion, or that the other divinities that will represent kindness, compassion, like the Jesus and so forth, any spiritual being that represent that compassion. In this moment, I would like to do that. Sundula and Krista and anyone, Alexandra and Elaine, if you can unmute, just join me to a few of this recitation of the compassion, mantra to send us collectively to bring this protection for the people of in Ukraine and the peace to prevail, this violence, war to end very soon. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Thank you. Thank you. Дякуємо. Так, дякую. Thank you so much for such a lovely blessing, and certainly can sense the spirit of His Holiness right here in my heart. Елейн каже, дякую за благословення, що вона відчуває дух Його святості Далай-Лами у своєму серці. So as I
begin our welcome, I also want to introduce you all to Dr. Michael Sapp, who is now the Chief Executive Officer of the Trauma Resource Institute. So Mike, would you like to just say a few words before we get started? Ілейн запрошує до слова доктора Майка Сепа, CEO Інституту травми, і кілька слів буквально він скаже нам. I will keep it brief, but I just want to echo what has already been said, that our hearts, our thoughts, our prayers, every part of our being are with you, and we want to support you as best we can. We hope that today, I heard someone say recently that the skills that we're going to start to introduce to you today, they refer to them as planting seeds of light. And I hope that you see that. I hope that these are planting seeds of light during a time that is full of darkness, because even though there is the darkness, there's also light to be seen. And we want to help you see that as much as you can. Thank you. Майкл каже, що він повторив слова, сказані усіма попередніми нашими гостями, про те, що всі складні часи ми, українці, українки, у їхніх думках, молитвах і серцях. І така важлива і гарна метафора про те, що ті навички, про які ми будемо говорити сьогодні і сподіваємося в наступні дні, їх можна описати як висадити зерна світла у нас всіх самих, і оскільки зараз дуже темні часи, то ці зерна світла нам страшенно потрібні, тому що скільки б не було темряви, завжди потрібно у ній вишукувати світлу сторону, і цього ми будемо вчитися. And with that, I want to turn it back over to Elaine. Thank you. Yeah. Thank you, Michael. I want to just say those seeds of light were stated by Dr. Agathe Jean-Baptiste, and we were talking to her recently. She now lives in Switzerland, and she was remembering when we were in Haiti in 2010, a time of terrible devastation, that the seeds of light were still living in her now, all these years later, and they helped her at that very difficult time. Could you repeat her name, please? Her name is Agathe Jean-Baptiste. Thank you. Елен тільки хотіла додати, що оця метафора про зерна світла, вона її почула від Агати Жан-Баптіст, яка говорила про це в контексті землетрусу в Гаїті, коли там була велика катастрофа у 2010 році, і в тому контексті, і в тій історії ці зерна світла також допомагали їй. So what we'd like to do now is we want to go straight into what we have put together for you to help you during these difficult times. Зараз так, Елейн пропонує перейти до матеріалу, який вони підготували для нас, і який мав би нам усім допомогти переживати ці складні часи легше. So what we have to offer you are called the community resiliency model skills. Нам сьогодні запропонують навички моделі стійкості спільнот. And they are also integrated for those of you that know C Learning into chapter 2. А для тих, хто вже знайомий з програмою соціально-емоційного і етичного навчання або СЕН, вони в неї інтегровані у вигляді другого розділу. So some of you will already know the skills, and we're going to focus them on how you can, as adults, use the skills for yourself, and then how you also can think about sharing them with your children and family and wider community. Тому ті, хто знає це добре, загалом говоритимемо про те, як навчитися засвоїти ці навички нам, дорослим, і як їх передавати далі своїм дітям, своїм рідним і своїй громаді. Some of you know that the skills of the community resiliency model are based on the biology of the human nervous system and also neuroscience. Дехто вже може знати навички системи моделі стійкості спільнот, вони ґрунтуються на нашій біології і на даних такої науки, як нейробіології.
The skills are simple, so they can be shared with little ones as well as tall ones. Ці навички дуже прості, тому ними можна ділитися як з малими, так і з великими. Yes. And so what I really want to also kind of underscore, to really emphasize, is that when we talk about fear, there is a biological basis of fear. And fear is something that we experience as human beings because there is something to be afraid of. So it's not an abnormal state to experience fear. І така важлива заувага, ми вже говорили про страх. Страх має біологічне підґрунтя під собою. Якщо нам страшно, це означає, що є щось, чого ми боїмося. Тобто відчувати страх або боятися – це нормально. So what we have done is that we have a series of 3 webinars, and each one will build on the other. And especially in webinar 3, we'll talk about survival responses that have to do with fear and ways to help you if you feel that's with you constantly right now. Отже, ці 3 вебінари, вони один ґрунтується кожен наступний на попередньому. І на 3-му вебінарі ми говоритимемо про реакцію виживання і про те, як вона пов'язана з страхом і як допомогти нам зараз долати ці відчуття в собі, оскільки ми їх відчуваємо постійно. Yes. And so one of the things that are the most important, and I'm going to put the slides up, are ways, even with everything happening, how you cultivate your well-being in the present moment. І найважливіше, що тут варто зауважити, і Олень зараз нам показуватиме вже свої слайди, це як нам навчитися плекати у собі відчуття благополуччя попри все, що відбувається довкола і що ми зараз переживаємо. So we're going to go right into the slides now. And also, Natalia, let them know that if you haven't already, Mike will put in a PDF of the slides in the chat that they can download and look at the slides later if they would find that helpful for them. Sure. Ілейн каже, що Майкл уже підвантажив слайди ці в форматі PDF у чат. Ви можете їх собі завантажити і передивлятися потім, якщо буде потрібно. So our goals are to explore our common humanity through the lens of the biology of the human nervous system and to discover the resiliency within as we learn basic skills to expand our well-being during these difficult times. Отже, мета наша сьогодні – обговорити спільності з людством через сприйняття і розуміння біології людської нервової системи і відкрити в собі власну стійкість шляхом посилюють благополуччя. So what we're going to invite people to think of right now, there's 2 questions here. You can answer one or the other, but what or who uplifts you during difficult times? Or what or who is helping you get through right now? What or who is helping you get through right now? So to think about the answers to these questions, and I'm going to invite people to put their answers in the chat. And Natalia, if you could read some of the answers that as they come through, that might help all of us to see what people are saying right now. Sure. Отже, зараз Елейн запрошує усіх учасників і учасниць дати відповіді на ці 2 запитання, які на слайді у верхньому блоці, подумати для себе і відповісти, якщо ви готові поділитися в чаті, хто або що допомагає вам пройти через те, через що ми проходимо зараз, і хто або що вас підбадьорює в цій ситуації. А я перекладатиму для Елейн ваші відповіді і загалом ділитися цими відповідями. Це є підтримка наша одне одному. So I'm going to pause for a few moments, Natalia, for them to be able to put this in the chat. And it's always an invitation. Maybe some people don't want to put anything in the chat. That's okay too. I said that already. Yes, thank you. Так, це все добровільно. Тобто, хто не відчуває бажання ділитися, це окей. Але запрошуємо поділитися, оскільки ви побачите, що кожному і кожній буде легше навіть від того, що ми читатимемо в чаті. So far we only have one response. It's physical activity. Physical activity, yes. Yeah, being with family, or embroidering with beads. Yes. Family and a dog.
Yeah. A family and unity. Family, one person, Helena says she has 5 kids and she feels responsibility for them. Yes. Family and kids again. Tatiana writes that she wants to see her flowers in her summer house. Yeah, close friends who offer big support. Joint reading of books and playing with their children. Family and friends, hoping this will end. Belief in our own nation. Family and friends, again, children and a husband. Family, friends, dog, people who are... Alexandra is writing that she was baking buns for her family today. Yes. And that uplifted her. Food can be a good thing. Right. Children, garden where flowers are starting to spring. Being sure that we will have the victory, family, and a belief in a brighter future for children without war. Some pleasant routines. The successes of our armed forces and the sense of belonging to a larger context, to something bigger. So that sense of belonging. So Natalia, I'm just going to invite people to just to think for a moment of their own, we call them resources, and see if that helps them to notice anything different also happening inside of themselves. I noticed as you were reading it for me, hearing it, I took a deeper breath. And so I'm just going to invite people to see if they've noticed anything inside of themselves. Елейн пояснює, що це те, що ви зараз усі пишете в чаті, це є ваші ресурси. Ресурс – це те, що додає нам сили і внутрішньої якоїсь впевненості. Поки я зачитувала ці відповіді їй, вона відчула, як їй ставало тепліше і легше дихалося, краще дихалося. І зараз Елейн просить вас усіх, хто давали відповіді, подумати про те, от коли ви ділилися відповідями, або коли читали відповіді інших, як ви почувалися, чи змінилося щось усередині на рівні відчуттів. Yes. Do they have to share that in the chat or just for thinking? If they'd like to share it, they can. I always want to give people opportunities to share what they notice, if there's any shift inside, yes. Так, тобто, якщо ви відчуваєте, що от поки ви ділилися, читали, щось змінилося на рівні внутрішніх відчуттів, можете теж цим поділитися в чаті. And Natalia, I noticed you put your hand to your heart. Yeah, I keep doing that, because it's so moving. And yeah, so those kinds of even gestures can be meaningful to help us calm ourselves during distressful times. Yes. People saying they felt more light. Yeah. And felt calmness. Yeah, like spring smells. Like spring smells. Oh, what a wonderful image, right? Yeah. Smell of spring, yes. I'm currently staying with my parents, and my mom is baking some apple pies. So Are you smelling the apple pie? I'm on the same page. I mean, this uplifts us, her baking apple pies. Yeah. So I hope people can see, as we're inviting these thoughts, is that we're really asking you to think about, not only for yourself, but for your children, your family, what else is true right now. Because those answers, even if they're brief, right, that you can kind of interweave, like the person who maybe likes to embroidery, right, is that if you can interweave these moments of calm, that will help you and helps your, what we call the prefrontal cortex, make better decisions that we need to make often when we are in these states of fear and distress. I'm not sure I really got your point. I'm sorry. Okay, so when we do anything like the answers to these questions, it helps calm our insides. That was number one. Yes. З ким балакав? З ким це теж балакав, радіо балакав. А перед цим балакав з Юркою Шинкарем. Колеги, зам'ютьте, будь ласка, наших спікерів. Окей, дякую. Так, Елейн казала, що навіть поки ми робили цю вправу і давали такі короткі відповіді, все одно, напевне, мали змогу відчути, як всередині стає спокійніше.
Yes. It's important to know, because we're talking about the biology of our nervous system. When we think of something that calms us on the inside, it helps us in the present moment think clearer. І вся оця історія, цей механізм, який ми зараз спробували, це все біологічні, абсолютно біологічні процеси для нашого організму. Коли ми думаємо про щось, від чого нам всередині стає спокійніше, це допомагає прояснити розум і мислити чіткіше. Yes. Thank you. Okay. So now, and I'm going to ask Michael to maybe take over this part, Mike. And we're going to talk about what we've seen as common reactions. And many of us who come from the TRI team, we've been all over the world after all sorts of things that have happened, the terrible storms of life that happen to human beings on the planet. And so we have asked the same 6 questions all over the world, and we have gotten the same responses. So I'm going to turn this over to Mike, and he'll take us through thinking about these. Okay, Mike, over to you. Окей, Елейн каже, що зараз Майк нам дещо розкаже про ці поширені реакції. За її словами, команда Інституту травми спілкувалася з людьми в багатьох куточках планети після абсолютно різних катастроф, трагедій, складних ситуацій, труднощів, які люди переживали, і ставили їм 6 однакових тих самих запитань і отримували на них зазвичай однакові відповіді, про це нам однакові реакції. Зараз про це нам розкаже Майк. As Elaine said, we often ask this question wherever we go, and we ask the question, what are common reactions that you may notice either in yourself or others during or after times of extreme stress or even just stress or trauma? Отже, запитання, які вони ставили, це запитання про найпоширенішу реакцію, про те, як люди реагували, що вони відчували під час або після дуже сильного стресу, просто стресу або якоїсь травматичної події. And so what are some common thinking reactions? What are some common emotional reactions? What are some common physical reactions that you observe in yourself or others? І питання були про те, які мисленнєві реакції, емоційні реакції або фізичні реакції люди спостерігають у собі, коли переживають щось неприємне у собі або в інших довкола них. And so we talk about 6 categories. This is the first 3, but this list is not an exhaustive list. This is just a sample of the common responses we get wherever we go and do this training. І куди б вони не поїхали, де б вони не проводили ці тренінги. Тут на слайді у нас зараз тільки 3 категорії з 6, але і відповіді, звісно, списки ці не є вичерпні, тобто їх можна продовжувати, але це ті речі, які люди в різних обставинах відповідали фактично однаково. So you may notice in yourself and others as you talk with them that they are experiencing forgetfulness. Maybe we're experiencing times of problem sleeping, or maybe an upset stomach, or fatigue, or just feeling numb, maybe even some sense of avoidance or fear. Ви, напевно, всі, і ми всі теж спостерігали і в собі, і в людях, з якими спілкуємося, що ми однаково переживаємо, напевно, зараз забудькуватість, можливо, порушення сну, проблеми зі шлунком, втому сильну, якесь таке заціпеніння. Elaine, next slide. Okay. For some reason, it's not going, but it will. There we go. Okay. There it is. Likewise, we may see common spiritual reactions or behavioral reactions or relationship, common things that we see in our relationships, like missing work, angry at others, self-injury, or isolation, or maybe a loss of faith. Точно так само в цих 3 категоріях духовних реакціях, поведінкових і у взаєминах, як ми реагуємо, напевне,
багато хто переживають в однаковий спосіб якусь лють, небажання чи неспроможність працювати, ізоляцію, бажання чи відчуття якогось самопошкодження. And we highlight this because we hope that you see, we hope that when you see, if you see these things in yourself or others, that this highlights that these are common behaviors. These are not abnormal, though they feel very distressing at times. І чому ми про це зараз говоримо? Тому що дуже важливо нам усім і вам усім розуміти, що коли ми помічаємо в собі такі реакції на обставини, які зараз складаються, то мусимо розуміти, що це поширені реакції, це не є щось унікальне для когось із нас, це є поширені реакції в дуже стресових ситуаціях для будь-якої людини. And that this highlights a common theme that we often emphasize is that it's about biology, not mental weakness. І основна думка, яку підкреслюють всі оці висновки, полягає в тому, що такі реакції – це є людська біологія, а не психічна якась слабкість або психічна неспроможність людини. I also might want to just add under the behaviors, because I don't want people to think, oh, these are common reactions. They are. That doesn't excuse, we don't want to excuse violent behaviors or abusive behaviors. But what happens when people are very distressed, sometimes it's a very little thing can cause them to react suddenly. And then they do something that maybe they wouldn't usually do that causes harm to their family or to the community. Важливий нюанс. Тут під списком поведінки є такі речі і вчинки, які, каже Елейн, важливо зауважити, що це те, що вони поширені реакції, не означає, що ми їх схвалюємо, що вони є добрими чи нормальними реакціями. Вони просто відбуваються. І дуже важливо розуміти, що коли в ситуації сильного стресу щось маленьке абсолютно може людину зачепити, і вона вибухає і робить якийсь вчинок, який вона, не знаю, наприклад, аб'юзивна поведінка, насильницька поведінка, вона не зробила би за звичайних умов. Тобто це не схвалюється, це не значить, що це добре, але важливо розуміти, чому це відбувається. So the research on the community resiliency model skills has shown that it decreases hostility. And that's why it's so important for all of us to learn simple skills that can help with these kinds of reactions that could happen. І дослідження навичок моделі стійкості спільнот доводять, що вони, ці навички, знижують у людині ворожість і ворожі настрої. Це означає, що нам важливо освоїти ці прості навички, бо так буде легше і нам, і людям довкола нас. Go ahead, Mike. I just wanted to add that. That was coming to mind. Thank you. Next slide. Okay. And so like I said, the focus here is on the biology of the human nervous system and recognizing that common human reactions to stressful and traumatic events affect the mind, body, and spirit and are seen across our universe. And that individuals can learn to read their nervous system, to return their zone of well-being, to return to their zone of well-being, which we call the resilient zone or the okay zone, through the use of simple wellness skills. And that experiences of joy, gratitude, and happiness can be remembered and sensed, and even new meanings can emerge, like forgiveness and compassion. Thank you. So that was mostly the contents of the slide, right? Because I kind of started missing the point at the middle of it. I just read the bullet points. Yes. Okay, because I was taking notes and missed that you were actually reading the slide. Okay. I was going to make it easy on you. It seems like so natural, Mike. But you still have to remember about me sometimes. I would appreciate that. Отже, Майк фактично зачитав цей слайд. Коротко скажу ще своїми словами. Тобто, ось ця модель, вона про біологію нервової системи людини. І Майк каже, що людські реакції людей на травматичні стресові події, і ці реакції одразу впливають на наше тіло, вони універсальні, а на розум і дух також, вони універсальні для всього світу. Але ми можемо навчитися свою нервову систему зчитувати так, щоб ми могли повертати себе у стан благополуччя. Цей стан називається зоною стійкості або зоною все гаразд.
І також важливий момент, що відчуття радості, вдячності і щастя можна запам'ятовувати і відчувати, і тоді у нас виникають нові сенси прощення і співпереживання. Another resiliency pause. So just for a moment, even after we've talked about all those common reactions, some of you may have seen yourself or maybe your loved ones in some of those circles. So just for a moment, if you could think in this present moment, what or who are you grateful for in your life? What or who are you grateful for? Отже, зараз зробимо ще одну паузу стійкості. Елейн каже, ми говорили зараз про всі ці речі, і, напевно, багато хто з нас опізнали в цьому себе і свої реакції. А зараз пропонує Елейн задуматися над відповіді на запитання, за кого чи за що ви вдячні. And we can invite them to put it in the chat again, Natalia, if they'd like to. Yeah, I was going to ask about this. Okay, thank you. І так само запрошуємо, хто хоче, готовий поділитися своїми відповідями в чаті. За кого і чи за що ви вдячні у своєму житті? Their family. For support. For son, for friends. Yeah. For presence, for life, for employer. For Lord, to Lord, for all his blessings. To colleagues. For colleagues. Okay. For a possibility to be next to their loved ones, for smiles on the faces of their children and their successes, for the sun, like S-U-N, the sun is shining, for the support of their husband, for being circled by nice people, for parents, for the life itself and for being here. Mm-hmm. For life, love, sons and family, and for protection by our army. And so during these times, Natalia, we're going to encourage people, for, even if they did it a little bit every day, to think about, and you can even do it with a family, what you're grateful for at that moment. And sometimes it can be very small what we might be grateful for, but we absolutely know that there are pathways in the brain that are designed to light up, let's put it that way, when we practice gratitudes. So it's a very important practice right now to remember this. Елейн просить нас усіх звернути увагу на цю практику, бо вона страшенно важлива. Чим? Тим, що її можна робити в будь-який момент і разом зі своїми рідними також. Це не обов'язково мають бути якісь глобальні речі, за які ми вдячні. Ми можемо бути вдячні за щось дрібне, просто що відбувається тут і зараз. Але у мозку нашому є такі нейронні зв'язки чи канали, які допомагають нам і сприяють тому, що нам стає легше, світліше якось, коли ми практикуємо вдячність. Тому практика вдячності, от так, як ми вчинили з вами зараз, вона страшенно важлива. Thank you, Natalia. All right. So what we talk about, that we are resiliency informed and focused. And so we want to talk a little bit about what does it mean to be resilient? And this is important right now to think about not only naming your gratitudes, about the different things you can do as an individual and as a community during these very difficult times. Отже, цей підхід, про який ми сьогодні говоримо, він ґрунтується на стійкості і зосереджується на стійкості. А що таке ця стійкість? Зараз ми про неї поговоримо. І отже, важливо пам'ятати також про те, що ми самі можемо робити багато речей для своїх близьких і для громади у ці непрості для нас часи. So one of the key components of cultivating what we're going to call resiliency or our well-being is compassion.
is одним з ключовим, напевно, елементом виховання стійкості є співпереживання. So sometimes people think if we're talking about resiliency that we're, oh, does that mean you don't talk about the difficult things that are happening to us right now? Absolutely not true. We must acknowledge our individual and collective suffering. Дуже часто, коли люди чують слово стійкість, то їм здається, що йдеться про якесь таке заперечення того, що відбувається, або ми не будемо говорити про те, що зараз відбувається. Але стійкість – це не про це. Для стійкості нам якраз потрібно визнати і самим, і з іншими людьми про те, що ми переживаємо непрості часи і особисто, і як спільнота. And at the same time, we also need to lean into our individual and collective assets and strengths, just like we've already heard in what people have put into the chat. Those are the strengths of the Ukrainian people. Але при цьому мусимо згадати і пам'ятати про наші особисті і колективні якісь активи і сильні сторони. Це те, що ми з вами вже робили в чаті. Ми говорили, власне, про сильні сторони і те, що ми як українці і українки маємо в своєму активі. And then this is a very important part, and that's embodied well-being, which is why I asked if you could notice what happens on the inside. And people notice light and different kinds of attributes that are about our well-being, even with everything that's happening right now. Також дуже важлива складова, вона внизу фіолетовим на схемі позначена, це втілене благополуччя. Це те, що ми з вами відчували, коли давали відповідь на запитання, що нас підтримує. І коли ми зосереджувалися на тому, а що я зараз відчуваю в собі, це, власне, є оце втілене благополуччя, це відчуття благополуччя в тілі, попри те, що відбувається довкола, попри обставини. And the way that we're designed as human beings, when we sense that well-being, it actually does something to our thinking brain, part of our brain called the cortex. And it actually can make us feel, even in the worst of times, we can touch into hope and joy and even optimism. І ми біологічно влаштовані таким чином, що коли ми відчуваємо ці позитивні емоції, відчуваємо благополуччя в тілі, воно якимось чином пов'язане з тим, як працює наш мозок, зокрема кора мозку. І через оці біологічні механізми ми навіть можемо відчувати оптимізм, надію і радість. And that results in us being more solution-focused about thinking about strategies right now. For example, how am I going to keep my family safe? What is our plan if things get worse where I am? That creating plans and solutions right now are important because there also is so much unknown. But that's part of what happens when we cultivate well-being, is we can become more solution-focused in very constructive ways. І, власне, коли ми плекаємо в собі благополуччя, ми стаємо більше орієнтованими на пошук рішення, ми спроможні шукати рішення. Нам усім зараз потрібні якісь стратегії, плани Б, В і С в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Ми прагнемо безпеки для родини, ми намагаємося щось планувати, але, власне, з цієї позиції стійкості і благополуччя всередині ми можемо планувати і шукати рішень набагато краще, ефективніше і конструктивніше. So, Mike, back over to you. So, Natalia, I'm just going to read this. Okay. Thanks for letting me know. So, in remembering our common humanity, we can cultivate our well-being by using skills of the community resilience model. So, in this sense, it's also referred to chapter 2 in the C learning. And that they can be used across a lifespan, they can be effective across cultures and with different literacy abilities. Отже, плекати власне благополуччя ми можемо через використання навичок з моделі стійкості спільноти, або другий розділ СН, хто знайомий з СН. Ці навички можна використовувати протягом життя у різних культурах, і їх можуть використовувати люди з різним рівнем письменності чи грамотності.
And we believe that's the case because these skills help us regulate our nervous system, and we all have a common nervous system. І Майк каже, що підстави вважати так полягають у тому, що ці навички врегульовують нашу нервову систему, а нервова система в усіх людей біологічно однакова. And that nervous system, our body and mind is designed for well-being and to heal. І наша нервова система, наше тіло і розум, вони створені так, щоб могти зцілюватися і щоб якось впорядковувати себе. And this last point on the slide is one of the keys to our model. When we pay attention to sensations connected to well-being, we experience a state of inner balance. The more we focus the attention, well-being expands, hope and compassion can then expand to others. І ключовий момент всієї цієї історії – це коли ми звертаємо увагу на самовідчуття, пов'язані з благополуччям, то ми переживаємо стан внутрішнього балансу. І що більше ми зосереджуємося, що більше зосереджуємо свою увагу, то вище наше благополуччя. І надія і співчуття поширюються на інше. Next slide. So now, Natalia, I'm going to ask one of our community resiliency model teachers, so you won't have to translate from English to Ukrainian for the sake of time as well. So Matea, I'm going to ask you to talk about the resilient zone, and just all you have to do, you don't have to say anything in English to me except for next slide, okay? Елейн передає слово своїй колезі Матео. Вона нам зараз українською розповість про зону стійкості, а я зможу взяти невеличку передишку. Дякую. Отже, наша зона стійкості, ми вже трохи поговорили про це, але це зона, де все окей, все гаразд. Отже, наша мета – це розширити свою зону стійкості. Next slide, please. Отже, у житті і в думках постійно щось відбувається, і почуття, і реакції рухаються у зоні стійкості. Отже, коли ми у зоні стійкості, це не означає, що завжди я щаслива чи рада. Інколи я можу бути зла, чи злякана, чи сумна, але коли я у зоні стійкості, я можу справлятися із своїми емоціями. Отже, це неважливо, якщо я сумна, якщо я зла, я можу справлятися. І це окей. Next slide. Так. Віра, ви хочете продовжувати на цей слайд? Дякую, Матея. І, отже, Матея розповіла трошки про зону стійкості, і що важливо зрозуміти, що кожна людина має свою особисту зону такої стійкості. В деяких людей вона може бути трошки вужча, в деяких людей трошки ширша, і це залежить від різноманітних біологічних факторів, історичних, також від історичних, можливо, таких як травма чи травматичних подій, якихось таких. І що важливо зрозуміти, що ми всі в певний час, можливо, інколи були поза своєю зоною стійкості. І, наприклад, є над зоною стійкості, є така, називаємо її висока зона або зона збудженості. І коли ми в зоні збудженості, поза зоною стійкості, ми можемо відчувати різні такі емоції, як роздратованість, або манія, а можливо паніка, або можливо якісь спалахи люті, чи емоційна біль така дуже інтенсивна, так? І, наприклад, я знаю по собі, що я в такій зоні перебувала, і тобто це також цілком нормально, це таким чином працює наша нервова система. А інколи ми можемо перебувати в такій ніби нижній зоні,
поза зоною стійкості, або, іншими словами, зона пригніченості. Тобто це, можливо, такі можуть почуття виникати, як депресія, чи сум, чи ізольованість, або втома, або таке оніміння, навіть тілесне, емоційне оніміння. Інколи, навіть коли ми в цій такій зоні пригніченості, може такі, бути стан, наприклад, що ви тут, але думками ви зовсім не тут. Наприклад, таке буває, наприклад, коли ви щось робите, не знаю, готуєте їсти, але насправді в думках ви зовсім не там, не готуєте їсти. Тобто такі інтенсивні віддалення від теперішнього моменту. І що важливо зрозуміти, що інколи якась стресова реакція трапляється, і та стресова реакція може нас викинути з нашої зони стійкості або ту верхню зону збудженості, або ту нижню зону пригніченості. І знову ж таки, це окей, таке трапляється, але що не окей, якщо ми ніби застрягли, виходить, у тій зоні збудженості або в зоні пригніченості. І що важливо, коли усвідомити, що, можливо, я зараз у зоні збудженості, я зараз у зоні пригніченості. І от коли саме це усвідомлення трапляється, навіть сказати словами для себе, це назвати. І в наступних слайдах і в наступному частині цього тренінгу ми будемо вивчати стратегії, як принести себе назад у свою зону стійкості, щоб не бути застряглим у тих зонах поза зоною стійкості. Я надіюсь, що я вже нормально це так пояснила. Наталя чи Матея, чи є якісь додаткові коментарі на рахунок цього? Так, дуже гарно пояснила. Я хочу вас пропонувати написати у чаті, в якій зоні ви зараз. I think I understood what you were saying, but didn't understand what you were saying. Okay, here we go. So these next two slides you may not have seen because these are the slides that have to do with what children may look like if they're in their high and low zone. So Vera, do you want to go ahead and continue with this one? Modelь just ask people to put in the chat which zone they're in. Okay, great. Okay. Yeah. So do we have to do anything with that, or does it just yes, share we do. for the sake of sharing? Yeah, that was probably something. Okay, so what are people saying? What are they putting in let's the chat? see. Okay, low zone, depression, high zone, angry. Yeah. That's it so far. Yeah, and so, I just want to say, and maybe you already said this, Vera and Matteo, but it is very normal to go between the high and the low zones right now because of what's happening. Very common. Так, Єлейн додає, можливо, це і було сказано вже колегами, що зараз в такому стані, в якому ми перебуваємо, цілком нормально переміщатися між зоною збудженості і зоною пригніченості. Це окей. And, when we can identify which zone we're in, then we have a choice of what to do to get out of that low or high zone. And that's when the skills will come in. And we're going to be getting to the first skill that we're going to share in just a minute. Окей. І каже Елен, що якщо ми зможемо визначити, в якій зоні ми зараз перебуваємо, в тій вгорі чи внизу, це допоможе нам зрозуміти, що ми маємо зробити, що нам з цим робити. Так, нам треба повернутися у зону стійкості. І тут на допомогу приходитимуть наші навички, і про першу з них ми зараз будемо говорити. Yeah. I just want everyone to know I have been in every single zone in my life. I've been in high zone, I've been in low zone, I've been in okay zone. And if I think that I could probably ask all of you that question, maybe you'd be a little bit scared to raise your hand, but it's the human condition. I just want to really emphasize that. І каже Елен, що сама вона перебувала в усіх можливих зонах за своє життя, і в пригніченості, і в збудженості, і в хорошій, в зоні все гаразд. І абсолютно нормально, що ми всі, напевне, швидше за все, теж у них там побували. It becomes problematic if we get stuck in either the high or low zone. And that's what hopefully the skills will help them not do, just to get stuck. Так, але проблема з'являється тоді, коли ми застріємо в тій чи іншій зоні. Окрім зони стійкості, звісно, в пригніченості чи збудженості. І от, власне, навички, про які ми говоримо сьогодні, допомагають нам з цих зон
себе витягувати. Yes. So this next part that I'm going to ask Vera to talk about is what stuck in the high and low zone may look like in children. So there are different things that you may notice about your children. So go ahead, Vera. I'm going to turn it over to you again. And just tell me when to go to the next slide. Дякую. Отже, я трошки просто поясню, і знову ж таки це схоже на попередній слайд, що особливо, коли ми помічаємо, можливо, в наших дітях, вони можуть бути застрягли у цій зоні збудженості, і знову ж таки різні реакції можуть бути у дітей, спалахи гніву, паніка, фобії, можливо, навіть кошмари такі, сняться, можливо, якісь кошмари, можливо, навіть така якась агресивна поведінка, чи біль, чи, можливо, часто плачуть. І знову ж таки, і в дорослих так само це може бути. І знову ж таки розуміти, що це нормально, це нормальні реакції, і інколи ми можемо бути ніби раптово з зони збудженості, далі у зону пригніченості потрапляти, і можемо так від однієї до другої зони ніби перестрибувати. І наступний слайд, next slide. І наступний слайд, наприклад, знову ж таки, які реакції можуть бути у тій зоні пригніченості, можливо, якісь навіть почуття сорому, або втома, або депресія. Я знаю, наприклад, по собі зараз в цю хвилину, наприклад, я в зоні пригніченості, і в мене навіть ніби сором, що я не можу допомогти своїй українській сім'ї, батькам, які зараз в Луцьку, і навіть з цим мені треба якось самі боротися. Тобто, але навіть сам процес того помічання, тобто я знаю, що це зараз мій стан, і які я можу методи застосувати, щоб повернутися в зону стійкості. І знову ж таки, в дітях це може так само виявлятися, в дітей, можливо, навіть бути швидше таке перестрибування. В одну хвилину вони раптом активні, а в другу хвилину зовсім такі ніби депресивні. І просто помічати, ніби це такі patterns, Наталя. Тобто такі помічати, як може вниз і вверх іти. І шаблонні якісь реакції або тенденції до чогось. Дякую. Elaine, would you like to try next? Yeah, so I would like to ask Dr. Kimberly Freeman, who is part of our TRI team, who's from Loma Linda University, who is also a child psychologist. She's also a social worker. Kim, do you think you could say a little bit about children before we get into the Help Now strategies? Elaine запрошує колегу Кім приєднатися до розмови і, можливо, додати щось про ці реакції у дітей, перш ніж ми перейдемо, власне, до стратегій. Hello, everyone. Thank you. I will say a little here, but I also want to add more once you're introduced to the skills. But I think all of these symptoms of being stuck in the high and low zone are very accurate for children. Усі ці симптоми, каже наша спікерка, для дітей, вони абсолютно точно описані. And one of the things to keep in mind with your children is they don't always show these symptoms. There can be periods where they seem completely normal and plain and happy, and then the next minute there may be showing some signs of regression or being sad or crying or clingy. Але є такий момент, що діти можуть не завжди ці симптоми проявляти, ці ознаки. Тобто вони можуть почуватися нормально, а потім раз і в одну мить вже відчувають щось із того, що тут перелічено на цьому слайді. And this can sometimes lead us to think that they're not experiencing the stress and trauma, and we may discipline them instead of acknowledging their feelings. І може бути так, що ми навіть не до кінця самі розумітимемо, що діти переживають зараз якийсь стрес або травму, і замість того, щоб визнавати їхні почуття і емоції, ми натомість намагаємося їх якось дисциплінувати.
So it's important to validate what they're experiencing, saying, I can see that you're sad right now, or you're having a hard time right now. Тому дуже важливо схвалити або підтвердити їхній стан, сказати, що ми бачимо, як вони почуваються, що їм зараз сумно чи важко, і що це нормально. It's kind of the first step in helping them is just acknowledging what they're experiencing. І це перший крок на шляху до того, щоб then, побачити те, що вони переживають. Sorry. And then I just also want to point out that this can be really difficult because as a parent, the time our children need us most are often when our resources are also very low. І ще такий важливий момент, що для матерів і батьків це може бути дуже складно, оскільки дуже часто буває так, що періоди, коли ми дітям своїм найбільше потрібні, це якраз ті періоди, коли в нас самих досить обмежений ресурс. And as parents, we can sometimes make mistakes and then feel bad about that for how we, handled a situation with our child. And I just want to say that children are very resilient. And one instant with a child doesn't change your relationship with that child. Але ми, як батьки і матері, часто можемо почувати за собою вину, що ми десь недостатньо дітям додали, чи в чомусь їх не підтримали, але важливий момент, що діти насправді дуже стійкі від природи, я так розумію, і вони, якась одна чи кілька ситуацій, коли ми десь не вклинилися і не підтримали, насправді немає такого сильного впливу негативного. So being in your own resiliency zone and using the skills as we're going to learn is one of the best things that you can do to help your child. Тому найкраще, що ми можемо зробити, щоб допомогти власній дитині, це самим навчитися перебувати в зоні стійкості і використовувати ці навички, про які ми зараз говоритимо. And I will talk more about how to talk to your child about what's going on as we go through the skills. І ми поговоримо трошки більше про те, як саме говорити з дітьми про це, коли ми перейдемо до обговорення навичок. And I think this next slide is what you just said, Kim. If our resilient zone is narrow, we are not going to respond to our children in the best way. And if we build our resilient zone and make it wider by the gratitude practices and remembering what else is true, that widens our resilient zone so we can respond from the best part of ourselves to our children and to our family. Так, і каже Елейн, що це те, про що щойно говорила Кім, коли зона стійкості у нас вузька, то ми не дуже здатні, ми не дуже в ресурсі реагувати на те, що потрібно нашим дітям. Коли зона стійкості ширша, то ми маємо більше ресурсу, більше спроможності відповідати на запити своїх дітей так, як вони того потребують. And I also want everyone to know that no matter how narrow your zone feels right now, that you can widen your zone. That's the hope of the nervous system, because we can increase that capacity. І попри те, якою би зараз тонкою чи вузькою не була наша зона стійкості, хороша новина в тому, що її завжди можна розширити, бо це є здатність нашої нервової системи. Okay. Thank you, Natalia. So what we're going to do now in the time that we have left is we're going to go straight into the zones, and I'm going to ask Vera and Matea to go ahead and do that, because then you don't have to translate for us. Okay, thank you. And so, and the help now strategies can be some of the most helpful ones right now. Those of you that know C Learning know how helpful they can be. Very much. Yes, very much. And they're not only helpful for children. I can't tell you how many times I've pushed against a wall to come back into my resilient zone. So these are also skills that can be done together with your family. Do we all need to push against the wall right now? Let's do it together. So we'll talk more about that because they're going to go through each one. Sorry, Natalia, I talked too long. No Okay, problem. all right. I'll just like what I remembered. Okay, go ahead. Зараз Віра і Матея нам трошки розкажуть про ці стратегії, але каже Елейн, що
Ті, хто вже знайомі з СН, ви знаєте, що всі ці навички, особливо миттєва допомога, вони суперпомічні. Сама Елейн каже, що безліч разів спиралася долонями до стіни, бо це одна з цих стратегій, це дуже допомагає. І краса цих стратегій і технік у тому, що їх можна робити всім разом з сім'єю. Yeah. So we're going to be teaching them all the 6 skills and day 2 and day 3. So they will have all of them when they finish on the 3rd day. Okay. І протягом 2-го і 3-го дня наших вебінарів ми говоритимемо про всі ці навички, тут їх 6, тому на завершення цієї невеликої серії ви матимете в своєму арсеналі всі 6 навичок. So this next one, the help now, is the emergency skill, really. All right, here we go. So over to you, Vera, I guess, first, and then you and Mateo will just take turns. Go ahead. Добре, дякую. Отже, як вже Елен нам розповіла, що є певні такі навички, які просто можуть нам допомогти повернутися в зону стійкості у момент кризи або момент, коли ми поза зоною стійкості. І перша стратегія, і ці стратегії насправді дуже прості, і їх, можливо, можна застосувати в різних місцях і приміщеннях. І перша стратегія – це коли ви, наприклад, застрягли у зоні збудженості або в зоні пригніченості, і ви можете застосувати цю стратегію. І давай, let's go to the next slide. І перша стратегія – це просто випити склянку води, соку чи чаю. І навіть, знову ж таки, я говорила з мамою своєю, яка намагається так бути в такому спокійнішому стані, вона в Луцьку. І мені мама сказала вчора, каже, якщо в горлі пересохло, треба випити води. Якщо нервуєшся, треба випити води. І моя мама не мала такого тренінгу, але вона вже мала якісь такі знання свої. І навіть, звичайно, українська культура – це культура чаю і кави, і просто випити щось таке, щоб могло просто заспокоїти ніби наш фізичний стан. Це перша така стратегія. І якщо є бажання, я вас запрошую практикувати ці стратегії, коли ми говоримо про них. Я теж практикую. Дякую. І наступна така стратегія – це доторкнутися до поверхні чогось. Наприклад, якщо якесь таке одіялко або навіть м'яка іграшка для дітей. І коли ми доторкаємось до тієї поверхні, усвідомлювати, що я доторкаюсь, дійсно помічати ніби структуру матерії, або навіть помічати, не знаю, різні там ворсинки, наприклад, якщо ви торкаєтесь до чогось такого шовкового, або якщо щось гладеньке таке. І таким чином ми тренуємо дійсно нашу увагу і наш розум на те, щоб замість того, щоб ми перебували в хвилюванні, щоб бути в теперішньому моменті і застосовувати дотик, як ніби ця стратегія відвернення уваги від чогось негативного до чогось більш нейтрального. І як Матея, можливо, нам сказала, якщо є можливість у вас зараз якісь, щось доторкнутися, навіть матерія свого одягу, і просто помітити насправді цю матерію, наприклад. Матея, do you want to take this one? Okay. Так, наступна стратегія – це оглянути кімнату або простір і звертати увагу на все, що привертає вашу увагу. Це все. Отже, я вас запрошую, огляньте по кімнаті. І зверніть увагу на те, що ви хочете. І це все. І я вас запрошую, щоб ви можете помічати, що відбувається внутрішньо, у тілі. Next slide. Так, це моя улюблена стратегія. Це просто називати 6 кольорів, які ви можете побачити зараз. Можливо, є зелена стіна, можливо, підлога, червона. Це не важливо.
просто помічаєте, що у кімнаті чи на дворі. І через це можливо бути трохи мирніше у тілі. Next slide. Так, наступна стратегія – це порахувати назад від 20. Я хочу додати до цієї стратегії, дякуємо тобі. Будь ласка. Інколи навіть наш мозок дійсно любить такий ритм, так навіть рахування може такий додати ритм, і це може бути заспокійливе. Або навіть якщо ваша дитина, наприклад, поза зоною стійкості, але рахувати ззаду наперед, з 20, 19, 18, це так трошки ніби челендж такий, інколи навіть для дитини може бути важче, і тому таким чином увага починається переноситись на цей такий челендж, на таку роботу більш треба мозково робити в такому стані. Okay. Would you like to continue there with these next ones? Дякую. І ця стратегія, теж схожа до стратегії, коли ми, наприклад, помічаємо об'єкти навколо нас в приміщенні, так? А також можна помітити температуру, наприклад, температуру повітря, помітити температуру тіла або кімнати, або знову ж таки тих об'єктів, яких ми торкаємось. Навіть в той же час, коли ви тримаєте ту чашку чаю чи кави, і помітити дійсно тепло тієї чашки, так? Дійсно помітити, можливо, коли торкаєтесь чогось такого, можливо, стіл, наприклад, от я торкаюсь стола, помітити він такий більш холодненький, так? І таким чином, знову ж таки, звертати увагу на ці більш такі фізичні physical sensations, відчуття. І ще одна стратегія, і, до речі, на рахунок цієї стратегії, особливо якщо в стані війни інколи звертати увагу на звуки може бути незручно, тому що якщо ми звертаємо увагу на якісь звуки, які нас лякають, наприклад, це навпаки може нас викинути з цієї зони стійкості. Але ця стратегія – це коли ми звертаємо нашу увагу на різноманітні звуки в кімнаті або назовні. І знову ж таки, обирайте звуки, які навпаки вам допомагають повернутися в зону стійкості. Наприклад, в мене зараз в кімнаті годинник клацає. Я звертаю увагу на... Can I add to this? Because right now, the sounds, sometimes sounds are sweet, birds singing or the kinds of things that nurture us. But also when there's sounds that are connected to war, that actually can make us feel more distressed. So some of these, to say in the context, maybe you already did that. Okay, great. Oh my goodness, smart. Yes, thank you so much. Okay, wanted to make sure. Елейн просто теж хотіла переконати, тому що я увагу вашу звернула на те, що якщо звуки війни, то, звичайно, це може навпаки бути більш травматично і навпаки звертати увагу, можливо, на пташок, пташок, як співають, або навіть якщо у вас є пес, наприклад, в мене собака є, і як вона хрупе або дихає, навіть такі, знаєте, звуки більш приємні або домашні, і тоді це теж може бути так заспокійливе, більш для нервової системи. Yes, thank you, Elaine. I didn't mention that. Thank you. Thank you. Наступний слайд. І Матей, do you want to? Так. Я буду практикувати цю стратегію. Можна пройдитися кімнатою і помітити, що ноги на землі. І це все. Можна йти, можна стояти, як хочете. Так. Інколи легше без взуття. Це моя улюблена частина. Так, і це можна притиснути руки або спини до стіни. Ось так. Did I go too soon? Oh, okay. I didn't go too soon. Okay, great. Yes.
And these are great to do you can do them together with your family. Well, let's go for a walk together. We can push against the wall. We can do these things together, yes. І ці практики, каже Елейн, добре робити з сім'єю або разом з дітьми. Тобто можна разом піти на прогулянку і відчувати ногами землю, або разом притискати руками, притискатись до стіни. All right. So we finished the, thank you so much, Matea and Vera, for helping us learn the Help Now strategies. Now, sadly, we have an app, but it's only in English and Spanish. Who knows, maybe we can get someone to translate it into Ukrainian, but that is available if you understand English to reinforce the skills. Елейн подякувала Вірі і Матея за те, що вони нам допомогли з навичками. Зараз на слайді ви бачите додаток iChillApp.com, розроблений Інститутом травми. Він наразі доступний тільки англійською і іспанською. Можливо, ми його перекладемо українською, вони його перекладуть. Але наразі, хто знає англійську, можна ним скористатися. Тут є всі ці навички. Okay, so I'm not going to go through this in detail, Natalia, but they can read this on their own and they can ask us questions. This is just some of the research that's been done about our model. But I really would like to do now, we only have a few minutes left. I want to see if they have questions for us. And we can talk about some of the research tomorrow, okay? Колеги з Артемпа, ми можемо зам'ютити? У нас тут хтось із контактів дуже шумить на тлі. Якщо можна, будь ласка. Елейн казала, що те, що на слайді, це результати дослідження про те, як працює модель стійкості спільнот. І тут ви можете самі прочитати про те, що вона дає якісь статистично видимі результати, наприклад, зниження депресії чи підвищення кількості симптомів розслабленості і так далі. So I am going to stop the share right now. And but I want them to also know they can go to our website. It's not in Ukrainian, but it has a lot of materials in English too that they can look at in between if they want to do that. Okay. На цьому слайді у нас є лінк на сайт Інституту травми, куди можна, він теж тільки англійською, але там можна також прочитати багато матеріалів і про навички, і про інші речі. Okay. So I'm going to stop the share now. Okay. So I want to see, Natalia, if there's any questions or comments that anyone would like to make, as we have about 5 minutes left. I want to give that opportunity to people to ask questions. Sure. And the other thing, Natalia, I mean, they don't have to ask in the chat. They can unmute themselves too, and ask the question. Окей. Елейн каже, що у нас ще є 5 хвилин, і хто хоче поставити запитання, можна це зробити, не обов'язково писати їх у чаті, можна навіть розм'ютити свій мікрофон і поставити їх прямо в ефір. Якщо можна запитати, доброго дня. Я зараз в Одесі вийшла в аптеку за продуктами. Я вперше в житті побачила вживу танк, який функціонує. Він в мене в курортному районі міста проїжджав. І, чесно кажучи, я відчула не страх, я відчула якусь згуртованість і гордість замість страху. Хоча трошки, через адреналін, напевно, вибачте, голос тремтить. Я б хотіла поставити своє запитання. Як би радили саме дітям? Бо це може не цього дня буде, але от якщо в разі того, що якщо діти не просто з новин, а вживу почують, побачать якісь дії от вже близько в житті, що б ви радили, як їм пояснювати? Тобто дітям, які зовсім маленькі, 5-6 років, чи це молодші класи, підлітки вони вже розуміють, а малим дітям, от на ваш погляд. Дякую. I'm sorry, I didn't get the name. Anna. So Anna was asking, she shared her story.
Yeah, she's currently in Odessa and just got out to the street and saw a real tank for the first time in her life, and she kind of she says she didn't feel any fear, but just some strength and sense of unity. But the question is, how do we explain things like this to our kids who are really small, like 5-6 years old? Because teenagers probably can get it by themselves. What do we do? How do we talk about things like that with our smaller kids? So I think that we're going to be talking more on day 2 and day 3 about developmental ages. And when you have children that are at the younger ages, the things you can do are a little bit less because their cognitive abilities aren't the same, of course. But I'm also going to ask Kim if you want to say something about it right now. But to know, Anna, we'll be talking more about it on day 2 and 3. It's a great question and a very important question right now. Так, це чудове запитання, важливе запитання. Ми трошки поговоримо про це в другий день наших тренінгів, але зараз, можливо, Кім щось скаже про ці особливості для молодших дітей. So kids don't often need a lot of explanation, but they need some explanation of what is happening. Дітям часто не треба пояснювати аж надто багато, але щось пояснити таки треба. I typically tell parents to let the child lead when they come for questions, to be prepared to ask them, but they don't have to continually talk to them about what's happening. Кім каже, що вона радить батькам, але не вдаватися, не говорити аж надто багато і дозволяти дітям ставити більше запитань. So for a very young child, like 5 or 6, you can say something along the lines of, there are some scary and sometimes dangerous things happening right now, but I am here to keep us as safe as possible. Тобто дитині віком 5-6 років, наприклад, достатньо сказати, що зараз відбуваються якісь небезпечні і страшні для нас події, але я поруч, я з тобою, я тут для того, щоб гарантувати тобі і собі безпеку. It is normal to feel scared, but together there's some things that we can do to help ourselves feel better and be better. І боятися – це нормально, переживати страх – це нормально, але я і ти, ми разом можемо щось зробити, щоб почуватися краще в цій ситуації. And that's usually enough. If they have more questions, you can offer more explanation, or if they're older, you can talk a little more about what's happening, maybe saying, there's conflict going on in our country right now, and we are trying to keep things calm and safe. І зазвичай цього досить, але якщо не досить і діти продовжують ставити запитання, то можна ще щось їм допояснити. Зі старшими дітьми може бути трохи простіше, наприклад, з підлітками, тому що їм уже можна пояснити, що в Україні війна і що ми намагаємося щось зробити, щоб убезпечити себе і почуватися спокійнішим. I also encourage parents to keep the emotion out of the explanation. Because we are creating perspectives in our children. Okay. І важливо також, щоб батьки і матері не старалися беземоційно відповідати, щоб ці відповіді не були надто емоційними, тому що коли ми виплескуємо свої емоції, то ми скеровуємо в певний бік цю свою відповідь і даємо дитині якусь таку вже емоційно забарвлену відповідь. And then it's good to move into some of the skills that we're going to be learning. І після того добре було б зразу перейти до якоїсь із цих навичок, які ми освоюватимемо і освоїли сьогодні. Kim, I'm just wanting to say about, in terms of, I think when I think about not keeping the emotional part, is that to try to be in your resilient zone when you're talking to the child, because you could be sad, you could be tense, there could be things that you're feeling, and also sometimes naming that. Yeah, mommy's sad right now too. Mommy's worried, yeah, but we have things that we can do to be safer, for example. It's not that we don't have emotions when we're talking with them. I didn't want to confuse that. I want to comment on that one. I'll let her translate first. Okay.
Елейн тут додала таку деталь, що про емоції, про те, щоб не забарвлювати занадто емоційно. Важливий момент – це відповідати дитині зі своєї зони стійкості, тобто не переходити в зону збудженості або пригнічуваності, але в рамках зони стійкості. Утім, навіть в рамках зони стійкості ми можемо переживати емоції, там, сум чи ще щось. Тобто тут важливо, щоб не було прагнення повністю свої емоції пригнітити, бо це теж не дуже правильно. І Кім ще хоче щось додати. And I want to thank Elaine for clarifying that so much, because what I was meaning by that comment is probably more there's a lot of feelings about or thoughts about what's happening, I'm sure, in your country right now. And some of that energy, like, anger or upsetness towards what's happening, cannot be helpful for the child. And so that's the piece I was talking about, keeping under control, not that you feel sad or this is scary or things like that, because I do agree. We want to validate that with the child, if that makes sense. Кім додала, що так, вона... Зачем тобі, щоб воно гавкало? А ти що таку буку нажимаєш? Колеги, будь ласочка, зам'ютьте наших слухачок і слухачів. Едкемп. Дякую. Кім додала, що вона це і мала на увазі, тобто не повністю позбавлятися емоцій. Просто зараз, коли ми перебуваємо в такій супернапруженій емоційній обстановці, щоб ми ту всю злість, лють, яку ми відчуваємо, там страх, різні штуки, щоб ми їх не вкладали з усією силою в свою відповідь. Але будь-які інші емоції, які в рамках зони стійкості, їх треба валідувати і схвалювати, напевне, і в собі, і в дитині. So the more the parent or caregiver is in their resilient zone, the better they're going to be able to provide the information to the child and just keep it simple and factual. Yeah. І, тобто, що краще в зоні стійкості триматиметься мама або тато, даючи відповіді на такі запитання, то кращу відповідь своїй дитині вони зможуть дати, і тим більше зможуть їй допомогти. So, my goodness, we are at the end of our time, and we will be together tomorrow at the same time and the next day. So again, we are so grateful to be here. We wish you all safety in the next 24 hours until we meet again. And also, we encourage you to practice the Help Now strategies and see if they might be helpful. We're going to ask you about it tomorrow. Did you try them? Did they work or not? They don't have to work all the time, so go ahead. Yes. Так, Елейн, дякую всім за цей час. Прощаємося до завтра. Сподівається, що за ці 24 години до нашої наступної зустрічі нічого складнішого з нами вже не станеться. І також заохочує Елейн нас усіх практикувати ці навички, про які ми сьогодні говорили. Завтра будете ділитися тим, які у вас на це реакції, допомагають, не допомагають. Вони не завжди мають допомагати, але в переважній більшості, мабуть, так. Друзі, ми вам дуже дякуємо. Ми дуже дякуємо нашим американським колегам та друзям. Ми дуже дякуємо нашим чудовим перекладачкам і всім, хто сьогодні був на нашому вебінарі. Вибачте за мій такий не дуже, мабуть, не дуже такий вигляд, бо я наразі під своєю будівкою, бо у нас тут важка ситуація. Олександр, на жаль, теж мав вийти, бо там змінилася ситуація і зараз все дуже напружено, і у нього немає можливості підключитись, але ми віримо в те, що все буде. І я практикувала весь цей час тут, модеруючи вебінар, сидячи в підвалі, я була з вами. І я вірю, що все ми владнаємо. Спокій – це найголовніше, що має бути з нами. І ми завтра також всіх чекаємо. Ми знайдемо можливість провести цей вебінар, бо розуміємо, наскільки він важливий і наскільки всі ці знання для нас важливі. Тож плануємо цей час, віримо в те, що завтра у нас буде можливість доєднатись і створюємо в думках мирне небо над Україною. Дякуємо всім. So Anna was saying that she has been moderating this session from a shelter
and Alexander had to log out because of some difficulties in the area where he lives in, and the situation is very complicated. But calmness is something that we really need to cultivate in ourselves in these very difficult days. And Anya says that she hopes, and we all hope, that we'll be able to meet everyone at the same time tomorrow, and hope for the better, hope for the situation to get good for all of us. Thanks for being with us, to our partners from the US. Thank you. Well, and Anna, thank you. And of course, you're in our hearts, prayers. If you need something in between now and tomorrow, yes, just, if you can email us, we are here, and we'll help in whatever way we can. And Natalia too, I just want to also thank our wonderful collaborators from EdCamp and from Emory. It's just such purposeful work that we're all doing, and I just had such gratitude for all of you. So thank you for being here, all of you, and also our amazing team from the Trauma Resource Institute. I couldn't do it without you all. Thank you, my colleagues and friends. Елен дякує всім. Аня бажає вам усім триматися і нам тут в Україні. Дякую колегам з інституту, з університету Еморі і з інституту травми, всім, хто сьогодні тут з нами і в Америці, і в Україні. І якщо є щось, що вона чи вони там можуть зробити для нас, ми можемо їм писати, просто дати знати. Вони з нами в серцях, в думках, в молитвах. I'd also like to invite, if Geshe-la wants to say something from Emory, if you want to say something as we close, please. Tenzin, if you want to say something. Thank you, Ilan, and the Trauma Resource team for this wonderful workshop. And I really don't have much to say, except that once again, from the entire community here at Emory University in our C-Learning, we extend our prayers and thoughts to all of you to be safe. Please stay, safe. Apply these techniques that you learned, and you will be in our thoughts and prayers. Thank you. Thank you so much. Thank you. Так, це була подяка для Елени, для колег в Інституті травми. Тензін каже, що ми в їхніх думках і молитвах, і висловлює сподівання, що все буде гаразд, що ми будемо в безпеці, що в нас усе буде добре, і що ці навички, про які ми сьогодні говорили, теж уже від зараз будуть нам допомагати триматися в цій ситуації непростій, в якій ми опинилися. Thank you so much for being with us. Yes, all right. Until tomorrow. На следующий месяц неизвестно. Да. Thank you. Дякуємо, друзі. До зустрічі завтра. Goodbye. Thank you.